अज दा शब्द है वो को तार ले रामा तार ले, मैं अजान जंतर दे ना जानो, बाप बीतला बहादे। ए राव दी तो कह मेन थीम शब्द दी। भगत नामदेव दा गौंड राग विच दर्ज है। महाराज बीठल मराठी विच रब नूं कहंदे, रब दा नाम बीठल है। बाप बीठला बहादे, बाकी ते अखरी अर्थ आप सौखे ने समझ आ जाणगे। अगे कहंदे ने नर ते सुर होए जात निमक में, नर दा जीवन मिलिया देवता बन गए निमक में। निमक पलक झपकण दा समा, बैटिंग ऑफ एन आईलिड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। सतगुर बुद्ध सिखलाई, सतगुरु ने यह विधि मैनू सिखाई। नर ते उपज स्वर्ग को जीते हो, सो औखद मैं पाई। जन्म ते वो कहते मेरा नर दा है, पर मैं जींदे जी स्वर्ग पहुंच गया। यह दवाई मैनू मिल गई है, सर्व रोग मेरे कट गए, सो औखद मैं पाई। जहां जहां तू नारद टेके, लेके टिकाव मोहे। यह लाइन असी 3-4 दिन पहला भी सारियां नूं कहंदे तुसीं टिका दिता है, मैनू भी टिका दिओ, मैनू भी रहाओ बख्शो, मैनू भी ठहराओ बख्शो, मैनू भी स्टेबिलिटी बख्शो। जहां जहां तू नारद टेके, मैं के टिकाव मोहे। तेरे नाम अबलम बहुत जन उधरे, तेरे नाम लेंदे हुए बहुत जन, अनेक जन जेड़े है वो उधर गए, उन्हां दा भला हो गया। नामे की निज मते है। नामदेव भगत नामदेव कहते हैं कि मेरी भी यही मत है कि तेरे नाम विच मैं तर जावां, तेरा नाम लेंदे मैं वो प्राप्त कर लवां। नर ते सुर होए जात निमक में, सतगुर बुद्ध सिखलाई। भगत नामदेव इस शब्द विच एक सरेंडरिंग दी डायमेंशन दसदे है, ओहो जी गल दसदे है जिहड़ी शायद जीवन विच सब तो औखी है। मन इतना उलझिया है, मन इतना गुम हो गया अपने आप कि वो आइडेंटिटी बड़ी जल्दी लभदा है। वो नवी चीज नूं सीखना जरूर चाहता है, ਉਹਦੇ ਚ कीननेस है मन विच के हुण तक तो कुछ मिलिया नहीं, शायद ऐ सीख के कुछ मिल जाए। हुण तक तो बहुत कुछ सीखिया है पर वो गल नहीं बनी, मे बी कुछ होर सीखिए। हुण तक दी किताबां पढ़ के मन तृप्त नहीं होया, 2 किताबां होर पढ़िए। हुण तक दी ट्रैवल करके पूरा खुश नहीं होया, शायद होर नवी थां ते जाइए। हुण तक ते दोस्तां नाल पूरी गल नहीं बनी, कुछ नवे होर दोस्त बनाइए। मन नवे एक्सपीरियंसिस नूं लभदा है, नवे एक्सपीरियंसिस खोजदा है, नवे एक्सपीरियंसिस दी भाल विच रहिंदा है, क्योंकि मन बादफा जिस फेज विच है वो इनकंप्लीटनेस है, और उस इनकंप्लीटनेस दे नाल दुनिया दे रुझान भी हैं जिहड़े कुछ चॉइसिस भी गलत हो जांदियां, जिन्हां विच फिर ट्रैप हो जाता है इंसान। हुण उस ट्रैप अवस्था विच रोगी मन अपनी औखद अपनी दवाई लभदा है। कुछ होर कर लईए, कुछ नवा सीख लईए, कुछ होर पैसे कमा लईए, कुछ होर ज्ञान प्राप्त कर लईए। यह मन की निशानी सारियां दी है, मेरी भी यही हाल है। आप इस फेज चो निकल रहे हो कि नहीं, पर बाद दफा मन का रंग ऐसे रूप में होता है कि कोई नवा रंग चढ़ाया जाए। कमरे का पुराना रंग बोरिंग हो गया, कुछ होर नवा रंग चढ़े, ਉਹਦੇ ਨਾਲ शायद होर मन खुश हो जाए। ਹੁੰਦਾ भी है कुछ समय ਲਈ नवी एक्सपीरियंसिस विच
मन ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਟਸ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਕੋ ਤਾਰ ਲੈ ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਹ ਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਅਹੁਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੋਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਇਨਫ ਚਾਰਜ ਇਨ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਮਨੀ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਲੈਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਯਕਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਸ਼ਚਰਯ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ਼ਚਰਯ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ਼ਚਰਯ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रहन का, अब आओ हमारे पास। जे मैनू गुरु ने घर लभ्या और मैं दो बक्से किताबां दे चक के गुरु दे द्वार ते पहुंच गया, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮੌਤ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ 70, 75, 80 ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੌਬੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਰੱਬ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ।
की त्याग रहे हैं? मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। अपना थॉट्स पूरी छड्डन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤਨ ਹੋਣਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊਬਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੈਸੇ ਕਮਾਣ ਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟ ਫਿਟ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਮਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜੇ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਚਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ। ਆਪ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ in that circumstantial situation, in being in that situation, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਾਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਅਸ ਲਸ਼ਕਰ ਵਜ਼ਰ ਕੇ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਸ ਬਰ ਮੁਲਕੋ ਮਾਲ ਵ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਯਜ਼ਦਾ ਅਕਾਲ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਗਰ ਮਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਗਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਰਾ ਗੁਰੂ ਰਸ ਬਰ ਮੁਲਕੋ ਮਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗਰਦਿਸ਼ੇ ਬੇਵਫਾਏ ਜ਼ਮਾ। ਦੇਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਗਰਦਿਸ਼ੇ ਬੇਵਫਾਏ ਜ਼ਮਾ ਕੇ ਬਰਹਰ ਬਗੁਜ਼ਰ ਮਕੀਨੋ ਮਕਾਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮਕਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 500 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਪੇ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਘਰ ਖੰਡਰ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਚਿਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਉੱਥੇ। ਆਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਥ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਣਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਓ ਖਲਾ ਆਗਣ ਤਪ ਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ, ਕੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੋਟਰ ਸੇਵਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਬ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੋਟਰ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੈਲਿਊਬਲ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਭ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਭਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਇੰਨਾ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਐਮ ਆਈ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਔਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। The day I realize I am losing out on major wealth, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ you are losing out on 100 crores, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾਓਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ? You will be eager। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਥ ਤੇ ਬਿਯੋਂਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੈਲਥ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਪਲਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਾਹੇ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਕੋ ਤਾਰ ਲੈ ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਵੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਵੀ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਤੱਟ ਚੋਂ ਉਸ ਤੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਔਰ ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਇਆ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਐਥਨਸ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਵਾਸ ਦੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ ਆਫ ਦ ਸਿਨਿਕਸ। ਇੱਕ ਸਿਨਿਕ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਸੋਕਰੇਟਿਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਿਨਿਕਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਰਡ ਸਿਨਿਸਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਥਨਸ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਵਰ ਟੂ ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਕਰੇਟਿਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਰੂਪੀ ਡਾਇਓਜਨੀਸ, ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਆਦਮੀ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੰਦਾ ਤਰੱਕਿਆ ਬੰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਟੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਿਨਿਕਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਟੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ। ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਟੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖੈਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਧੁੱਪ ਹਟਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮੇਰੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਲ ਦ ਵੈਲਥ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ YouTube ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੇਮਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਿਟਵੀਨ ਡਾਇਓਜਨੀਸ ਐਂਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਡੁੱਬ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਡੁੱਬ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਨ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਇੱਥੋਂ, ਬਸ ਮੁੱਕ ਉਤਾਰ ਲੈ, ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ। ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਬੈਠਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੋਏ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਗੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਣੂ, ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਹ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਬਾਹਰ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਰਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਕ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਇੰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਚੇਂਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?
क्योंकि मैनू मैं एक अपना घर बना लिया। एक पर्शियन सूफी स्टोरी है, एक जेल विच बंदियां नू उन्होंने कई साल बंदी रखिया, 40 50 60 ईयर वो बंदी रहे, जेल विच रहे 50 60 साल तो। मेरे ख्याल फ्रांस की स्टोरी है, जो रेवोल्यूशन आया सी, रेवोल्यूशन आने ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪੁੱਟ ਥੀਸ ਚੇਨਸ ਬੈਕ ਔਨ ਅਸ। ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰੂਟਸ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕਸ ਔਰ ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਇਤਨੀਆਂ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਬੇਚੈਨ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ। he or she is comfortable where that state of being। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, security is more important than the exploration and knowing of life, so they don't want to venture out। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ is ready to venture out। that means he is already prepared his mind, prepared himself, that where he is he wants to leave that state। until we are not ready to leave that state, then we cannot seek। because ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ, ਨਿਮਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਰ ਔਰ ਸੁਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰ ਤੋਂ what does he mean when he says ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ? ਸੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਲਈ, that can never be taken away, that can never be taken away from him। ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ, ਨਿਮਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਲਾਇਆ? ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਮਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਆਕੁਲਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਐਟ ਹੋਮ ਹੀਅਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰ ਸੁਰਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ, ਨਿਮਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਿਖਲਾ ਦੇਗਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰ ਤੇ ਉਪਜ ਸਵਰਗ ਕੋ ਜੀਤਿਓ, ਸੋ ਔਖਦ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਅਗਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਅਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ, ਨਿਮਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਨਰ ਤੇ ਉਪਜ ਸਵਰਗ ਕੋ ਜੀਤਿਓ, ਸੋ ਔਖਦ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ? ਮਨ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਧੂ ਨਾਰਦ ਟੇਕੇ, ਨਹਿ ਕੇ ਟਿਕਾਵ ਮੋਹੇ।
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਬਲੰਬ ਬਹੁਤ ਜਨ ਉਦਰੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਨ ਉਤਰੇ। ਨਾਮੇ ਕੀ ਨਿਜ ਮਤ ਇਹ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਰਹੇ। ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ